Good afternoon, students. Today, your lecture or your topic it is oogenesis. So, what is oogenesis? It is the process of formation of female gametes, that means egg or ovum. It is known as the oogenesis. Or oogenesis is the process by which ovum develops in the ovary. ओव्हरीमध्ये जे ओवम डेव्हलप्स होतं त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? इट इज द oogenesis. So these oogenesis, overall process of oogenesis, it is similar to the spermatogenesis. जशी स्पर्मॅटोजेनेसिसची प्रोसेस आहे सेम oogenesisची पण आहे. ड्युरिंग द oogenesis the germinal epithelial cells detach from the surface layer and enter the cortex of ovary. ज्यावेळेस oogenesis ही प्रोसेस स्टार्ट होत असते म्हणजे फिमेल गॅमेट ज्यावेळेस फॉर्म होतं त्यावेळेस जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स ज्या आहेत त्या कुठे डिटॅच होतात? इट इज द सरफेस लेयर or entered cortex of the ovary. So these germinal epithelial cells are diploid number of chromosomes. That means they known as female primordial germ cells. हे बघा, this is the female primordial germ cells and these female primordial germ cells, it is the diploid number of chromosomes. The oogonia are derived from the primordial germ cells by the mitotic division. ज्यावेळेस मायटोटिक डिव्हिजन होतं त्यावेळेस प्रायमोडियल जर्म सेल्सपासून oogonia जे आहेत दे आर फॉर्म. सो द oogenesis आर ऑफ 3 phases. इट इज मल्टिप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज अँड मॅच्युरेशन फेज. This is multiplication phase, growth phase and maturation phase. So these 3 phases are shown in the oogenesis process. So first one is the multiplication phase. Multiplication phase मध्ये काय होतं की these primordial germ cells or germinal epithelial cells are attached to the surface and enter the cortex of ovary. So these cells it is known as the primordial germ cells, and these primordial germ cells again undergoes multiplication and by the mitotic division and forms the egg mother cell or oogonia. So these primordial germ cells they derived or divided repeatedly by the mitotic division and the cells are formed, and these cells it is known as the oogonia or egg mother cells. The oogonia again divided repeatedly by the mitotic division, and when the division is stopped the cells are named as primary oocyte. म्हणजे oogonal cells रिपीटेड मायटोटिक डिव्हिजन होतात आणि त्याच्यापासून प्रायमरी oocytes जे आहेत दे आर फॉर्म, अँड दीज प्रायमरी oocyte ऑफ द न्यूक्लियस इट इज डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. हे बघा, प्रायमरी oocyte जे आहेत ते oogonia प्रायमरी oocyte फॉर्म होतात अँड दीज प्रायमरी oocytes इट इज अगेन द त्याचा न्यूक्लियस जो आहे तो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम्सचा आहे. सो दीज प्रायमरी oocyte अगेन एंटर्ड इन टू द ग्रोथ फेज. आता ही मल्टिप्लिकेशन फेज आहे. सो दिस वन मल्टिप्लिकेशन फेजमध्ये काय होतं की प्रायमोडियल जर्म सेल्सपासून म्हणजे जर्मिनल इपिथेल्स जे आहेत त्याच्यापासून प्रायमोडियल जर्म सेल्स फॉर्म होतात. प्रायमोडियल जर्म सेल्समध्ये मायटोटिक डिव्हिजन होतं, रिपीटेड मायटोटिक डिव्हिजन, अँड दिस प्रायमोडियल जर्म सेल्स इट इज द 12 number of chromosomes, that means diploid number of chromosomes, and again these primordial germ cells undergoes repeated mitotic divisions and to forms the oogonia. These oogonia it is also diploid number of chromosomes. oogonia मध्ये परत repeated mitotic division होतं आणि त्याच्यापासून primary oocyte cells are formed. So these primary oocyte cells आर एंटर्ड इन टू द ग्रोथ फेज. आता या ग्रोथ फेजमध्ये एंटर झाल्यानंतर दीज ड्युरिंग द ग्रोथ फेज द सिंथेसाइज्ड न्यूट्रियंट विच आर यूज्ड इन द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ज्यावेळेस ग्रोथ फेजमध्ये काय होतं की एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट होण्यासाठी कशाची गरज लागते? न्यूट्रियंट मटेरियलची. इट इज नेसेसरी फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो अँड दीज एम्ब्रियो आर सिंथेसाइज्ड. ॲज दिस सबस्टन्स ॲक्युमुलेट इन द सायटोप्लाझम, आणि हे जे सबस्टन्स आहेत न्यूट्रियंट मटेरियल जे आहे दीज आर ॲक्युमुलेटेड इन द सायटोप्लाझम ऑफ द oocyte अँड यॉक इज ॲपियर. आणि
उसाईटमध्ये उसाईटची साईज जी आहे ती काय होते, इन्क्रीज होते. ओके, इन्क्रीज झाल्यानंतर सो ड्युरिंग द ग्रोथ फेज द oocyte इट इज इन्क्रीज इन साईज अँड the increase in the size of oocyte it is considerable and the size is proportional to the amount of food reserved in the cytoplasm. आणि सायटोप्लाझममध्ये किती अमाऊंटमध्ये फूड रिझर्व केले त्याच्या प्रपोर्शनने त्याची साईज जी आहे ती इन्क्रीज होते. फ्रॉग एगची साईज जी आहे किंवा यंग oocyte जो आहे त्याचा डायमीटर हा 50 मायक्रोमीटर आहे आणि मॅच्युअर जो फ्रॉग आहे किंवा मॅच्युअर एग जे आहे त्याची रेंज किती आहे, 1000 to 2000 मायक्रॉन इन डायमीटर. म्हणजे 20 to 40 टाइम्स oocyte जो आहे तो यंग oocyte टू मॅच्युअर एगपर्यंत त्याची इतकी साईज जी आहे ती इन्क्रीज होते की ते काय होतं की रिझर्व फूड मटेरियल जे आहे ते त्या सायटोप्लाझममध्ये काय केलं जातं, रिझर्व केलं जातं. इन द हेन एग oocyte इन्क्रीजेस द 200 टाइम्स. हेन एग जे आहे ते 200 टाइम्सने त्याची साईज जी आहे ती इन्क्रीज होते. अँड इन द माऊस एग और माऊस oocyte इट इन्क्रीजेस द 43,000. सो द ड्युरेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ oocyte इट्स प्रोलॉंग. जे इन फ्रॉग एग और फ्रॉग oocyte टू एगपर्यंत 3 इयर्स याचा पिरियड आहे इतका. सो इन द फ्यू बॉर्न ह्युमन बेबी ऑल हर oocytes आर ऑलरेडी फॉर्म. आता ह्युमन बेबी जे आहे, बॉर्न ह्युमन बेबी जे न्यू असेल त्याच्यामध्ये ऑलरेडी oocytes जे आहेत त्या फॉर्म झालेल्या असतात. सो द फर्स्ट ओव्हम इज रिलीज ॲट द टाईम ऑफ प्युबर्टी. ज्यावेळेस प्युबर्टी होते त्यावेळेस ओव्हम जे आहे दे आर द रिलीज. सो इट हॅज ग्रोथ पिरियड इट इज 12 to 14 इयर्स. आणि याचा ग्रोथ पिरियड किती लागतो त्याला, 12 to 14 इयर्स. द लास्ट एग रिलीज्ड ॲट द एज ऑफ 45. जे ज्यावेळेस ते गर्ल किंवा ती लेडी 45 इयर्सची होते त्यावेळेस लास्ट एग जे आहे ते तिच्या बॉडीमधून रिलीज आउट होतो. सो द लास्ट एग हॅज अ ग्रोथ पिरियड ऑफ 45 इयर्स. आणि जे लास्ट एग असेल त्याचा जो ग्रोथ पिरियड असेल तो किती असेल, 45 इयर्स. म्हणजे ऑलरेडी ज्यावेळेस न्यूबॉर्न बेबी असतं त्यावेळेसच oocyte फॉर्म झालेले असतात. बट एग जे आहेत ते काय होतात, रिलीज आउट होतात प्युबर्टीच्या वेळेस आणि त्यांचा ग्रोथ पिरियड जो आहे तो ठरवला आहे. सो द ग्रोथ फेज इट इज अगेन डिवायडेड इन टू द 2 phases or it is 2 stages. It is pre-vitellogenesis and vitellogenesis. So during the pre-vitellogenesis the cytoplasm and nuclear material of the primary oocyte grows and increased in volume. म्हणजे प्री व्हायटेलोजेनेसिसच्या वेळेस सायटोप्लाझम आणि न्यूक्लिअर मटेरियल जे आहे प्रायमरी oocyteची त्याची साईज सायटोप्लाझमची ॲज वेल ॲज न्यूक्लिअर मटेरियल त्या दोघांची साईज इन्क्रीज होते किंवा ग्रो होते आणि त्याचा व्हॉल्यूम जो आहे तो काय होतो, इन्क्रीज होतो. द यॉक अँड अदर फूड मटेरियल्स आर नॉट सिंथेसाइज ड्युरिंग दिस फेज. प्री व्हायटेलोजेनेसिसमध्ये यॉक जे आहे एगमधलं किंवा अदर जे फूड मटेरियल आहे ते ह्या फेजमध्ये सिंथेसाइज नाही होत. सो दीज फॉलोइंग चेंजेस ऑकर ड्युरिंग द प्री व्हायटेलोजेनेसिस. म्हणजे प्री व्हायटेलोजेनेसिसमध्ये मग फर्स्ट चेंज जो आहे इन द न्यूक्लिअर सॅप. याच्यात काय होतं, इन द प्री व्हायटेलोजेनेसिस व्हेन देर इज नो यॉक इन द oocyte. सो दिस पिरियड इट इज नोन ॲज द प्री व्हायटेलोजेनेसिस. द न्यूक्लिअर सॅप इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाऊंट. न्यूक्लिअर सॅप जे आहे ते ह्या प्री व्हायटेलोजेनेसिसमध्ये oocyteमध्ये काय होतं, लार्ज अमाऊंटमध्ये प्रोड्यूस होतं अँड त्याच्यामुळे काय होतं, त्या न्यूक्लियसची साईज काय होते, इन्क्रीज होते. सो द लार्ज न्यूक्लियस ऑफ oocyte इट इज नोन ॲज द जर्मिनल व्हेसिकल. लार्ज न्यूक्लियस जो आहे त्याला जर्मिनल व्हेसिकल म्हणतात. सो त्याच्यानंतर द होमोलॉगस क्रोमोझोम पेअर टुगेदर. तर याच्यामध्ये काय होतं की होमोलॉगस क्रोमोझोम जे आहेत पेअर ते एकमेकांजवळ येतात. इन द ॲम्फिबियन्स द क्रोमोझोम्स ऑफ प्रायमरी oocyte acquired a characteristic shape, thin loop or thread appears on the side of the chromosomes. म्हणजे तो क्रोमोझोम जो आहे तो ब्रशसारखा असेल अँड हेन्स दीज क्रोमोझोम्स इट इज नोन ॲज लॅम्ब्रश क्रोमोझोम्स. ओके. आणि याच्यामध्ये काय होतं, लूप ऑफ दीज क्रोमोझोम्स आर ॲक्टिवली इन्व्हॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ mRNA.
एम आर एन एच्या सिंथेसिससाठी याचे जे लूप्स आहेत क्रोमोझोम्सचे ते काय होतात, ॲक्टिवली इन्व्हॉल्व होतात. त्याच्यानंतर रायबोझोमल आर एन ए आर प्रोड्यूस्ड इन रिमार्केबल अमाऊंट. न्यूक्लिओलसमध्ये दीज रायबोझोमल आर एन ए आर produced, and as a result the nucleolus increases greatly in the size. Okay, then mitochondria also increase in number. In some animals like amphibians and birds, the mitochondria are aggregated to forms the mitochondrial crowd. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये काय होतं की मायटोकॉन्ड्रियल डी एन ए जो आहे त्याची अमाऊंट जे आहे दे आज ऑल्सो इन्क्रीज अँड एक्सीड इव्हन द अमाऊंट ऑफ न्यूक्लिअर DNA. ओके, देन कॉर्टिकल ग्रॅन्युल्स जे आहेत सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स याच्यापासून हे कॉर्टिकल ग्रॅन्युल्स आर फॉर्म. सो दिस इज द pre-vitellogenesis. So what is vitellogenesis? Vitellogenesis, it is the process of formation and deposition of yolk in the oocyte. oocyteमध्ये फॉर्मेशन आणि यॉकचं डिपॉझिशन होतं. दिस प्रोसेस इट इज नोन ॲज द व्हायटेलोजेनेसिस. यॉक इज द न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल और इट इज स्टोर फूड मटेरियल इन ओव्हम और यॉक ओव्हम और एग इन द फॉर्म ऑफ यॉक ग्रॅन्युल्स और इट इज द प्लेटलेट्स. म्हणजे ओसाईट जे आहे ओसाईटमध्ये काय होतं की यॉकचं डिपॉझिशन आणि फॉर्मेशन होतं. अँड दीज यॉक काय आहे, इट इज द स्टोर फूड मटेरियल. ओव्हममधलं जे स्टोर फूड मटेरियल आहे ते काय आहे किंवा न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल ते काय आहे, इट इज द यॉक. अँड दीज यॉक इन द फॉर्म ऑफ यॉक ग्रॅन्युल्स आर प्रेझेंट. सो द व्हायटेलोजेनेसिस और यॉक प्रोडक्शन is initiated by the components of yolk nucleus. ओके, इथे यॉकचं ओरिजिन दिलं आहे. आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ ग्रोथ द प्रायमरी oocyte इट इज कन्व्हर्टेड इंटू द ज्यावेळेस प्रायमरी oocyte पूर्णपणे मॅच्युअर होते किंवा त्याची पूर्ण ग्रोथ होते त्यावेळेस दीज प्रायमरी oocyte इट इज अगेन दीज प्रायमरी oocyte इट इज एंटर्ड इंटू द मॅच्युरेशन फेज. मॅच्युरेशन फेजमध्ये किंवा बाय द रिडक्शन डिव्हिजन म्हणजे काय होतं, इथे मिओसिस होतं, मिओटिक डिव्हिजन होतं. तर मिओटिक डिव्हिजनमध्ये मग आता दिस इज द मॅच्युरेशन फेज. आता इथे प्रायमरी oocyte दीज प्रायमरी oocyte इट इज द मॅच्युअर अँड दीज प्रायमरी oocyte मग आता थर्ड वन इज द मॅच्युरेशन फेज. तर प्रायमरी oocyteमध्ये काय होतं, दीज आर एंटर्ड इंटू द मॅच्युरेशन फेज. ह्या मॅच्युरेशन फेजमध्ये एंटर होते अँड द प्रायमरी oocyte अंडरगोज फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन. प्रायमरी oocyteमध्ये काय होतं, इट इज द फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन अँड दीज फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन दिस इज म्हणजे याच्यामध्ये दिस इज द प्रायमरी oocyte first meiotic division and gives rise to the secondary oocytes and small polar body. This one म्हणजे secondary oocyte पण फॉर्म होतं ॲज वेल ॲज स्मॉल पोलर बॉडीज. फर्स्ट पोलर बॉडी इट इज फॉर्म. आणि हे केव्हा होतं, क्रॉसिंग ओव्हर. क्रॉसिंग ओव्हरमध्ये काय होतं की मेल आणि फिमेल गॅमेट म्हणजे एक्स आणि वाय क्रोमोझोम जे आहेत ह्या क्रोमोझोम्समधले कॅरेक्टर्स जे आहेत ते काय होतात, एक्सचेंज होतात. सो डिप्लॉइड क्रोमोझोम्स नंबर इज रिड्यूस्ड टू द हॅप्लॉइड. आता इथे काय होतं, क्रॉसिंग ओव्हर झाल्यानंतर प्रायमरी oocyte इट इज द 2n नंबर. ओके, दीज प्रायमरी oocyte इट इज द 2n number of chromosomes. So these primary oocyte it is the diploid number of chromosomes and it is reduced into the haploid by the meiosis. मिओसिसमुळे किंवा रिडक्शन डिव्हिजनमुळे हे जे प्रायमरी oocyteचा नंबर जो आहे क्रोमोझोम नंबर तो काय होतो, रिड्यूस होतो. आता रिड्यूस झाल्यानंतर दीज सेकंडरी oocyte इट इज द हॅप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. याच्यात काय होतं, it is the haploid number of chromosomes. So division will be
अनइक्वल. मग इथे डिव्हिजन कशी होते? अनइक्वल होते. अनइक्वल झाल्यानंतर फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन झाल्यानंतर सेकंड मिओटिक डिव्हिजन होतं. इन द सेकंड मिओटिक डिव्हिजन these secondary oocyte again these secondary oocyte it is again entered into the second meiotic division. The secondary oocyte unequal into the small and large cells. याच्यामध्ये परत एक स्मॉल आणि लार्ज सेल्स फॉर्म होतात दोन प्रकारच्या. स्मॉल सेल्स इट इज द small cells are the second polar body and large cell it is known as the ovum. Okay, so these ovum or as a secondary oocyte dividing the first polar bodies into the two polar body. म्हणजे ह्या फर्स्ट पोलर बॉडीपासून काय होतं की दोन पोलर बॉडी ज्या आहेत त्या फॉर्म होतात. सो इन द oogenesis ओनली वन ओव्हम आर प्रोड्यूस्ड. oogenesisमध्ये काय होतं की एकच ओव्हम जो आहे तो काय होतो इथे प्रोड्यूस होतो. अँड अलॉंग विथ वन ओव्हम इज प्रोड्यूस्ड 3 polar bodies are formed. या 3 polar bodies ज्या आहेत they are the form and so this is the oogenesis. म्हणजे फक्त डिफरन्स काय आहे की oogenesisमध्ये फक्त एकच ओव्हम फॉर्म होतो अँड इन द स्पर्मॅटोजेनेसिस एका प्रायमॉर्डियल जर्म सेल्सपासून 4 स्पर्मॅटिड आर फॉर्म. And in the oogenesis, the one ovum and 3 polar bodies are formed. Okay? Thank you.